Hello students, now we are going to see 10th Maths Chapter 3 Algebra Part 19 Exercise 3.11. In the previous video in Part 18, we have seen Exercise 3.10 Sums 1 and 2 and Exercise 3.11 Sum 1. Now I am going to explain Exercise 3.11. Second question, solve the following quadratic equations by formula method. First subdivision 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. இது என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா கொடுத்திருக்கிற quadratic equation வந்து formula method மூலம் வந்து நம்ம solve பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. Solution வந்து 2x square minus 5x plus 2 equal to 0. Given quadratic equation அப்படியே எழுதிக்கிறோம். Comparing 2x square minus 5x plus 2 equal to 0 with the standard form ax square plus bx plus c that is equal to 0. கொடுத்திருக்கிற quadratic equation வந்து இந்த standard form of the quadratic equation ஓட compare பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா we get a என்ற பிளேஸ்ல வந்து 2 இருக்கு, b என்ற பிளேஸ்ல minus 5 இருக்கு, c என்ற பிளேஸ்ல வந்து plus 2 இருக்கு. நம்ம எப்போதுமே இந்த a b c அதை எழுதும் போது அந்த சைன் என்னவோ அதோட சேர்த்து வந்து எழுதணும். பாசிட்டிவ்னா எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, நெகட்டிவ்னா நம்ம எழுதணும். ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? we get a is equal to 2, b is equal to minus 5, c is equal to 2 கிடைக்குது. Substituting the values, a is equal to 2, b is equal to minus 5 and c is equal to 2 in the formula. a, b and c ஓட வேல்யூ வந்து இந்த formulaல substitute பண்ண formula வந்து x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac whole thing divided by 2a. we get இந்த formulaல நம்ம a, b, c அதோட values substitute பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா that is equal to b ஓட வேல்யூ வந்து minus 5. so already இங்க minus இருக்கு, so minus of minus 5 plus or minus b square வேல்யூ அதுல வந்து minus 5 whole square minus 4 எழுதிக்கிறோம். a வந்து 2, c வந்து 2. so that is equal to minus of minus 5 plus or minus square root of minus 5 square minus 4 into 2 into 2 whole thing divided by 2 into a யும் 2 அதனால 2 into 2 னு எழுதுறோம். இது simplify பண்ணோம். minus into minus இது வந்து minus into minus plus, so plus 5 எழுதிக்கிறோம். plus or minus வந்து minus 5 square minus 5 into minus 5 negative into negative positive 5 square வந்து 25. அடுத்தது minus 4 into 2 into 2 4 2s are 8, 8 2s are 16, so minus 16. அடுத்தது 2 2s are 4, denominator 4, that is equal to 5 plus or minus square root of 25 minus 16 by 4. 25 minus 16 வந்து நமக்கு 9 அப்படின்னு கிடைக்கும். அதுதான் வந்து நம்ம next stepல எழுத போறோம். that is equal to 5 plus or minus square root of 9 divided by 4 னு கிடைக்குது. square root of 9 வந்து that is equal to square root of 3 square னு எழுதலாம். அந்த square rootல இருக்கிற ஒரு பேர்ல வந்து நம்ம square root remove பண்ணும்போது ஒரு நம்பரை தான் நம்ம வெளியே எடுக்கணும். so x is equal to 5 plus or minus 3 divided by 4 னு கிடைக்குது. therefore x is equal to 5 plus 3 by 4 னு ஒரு term கிடைக்குது. x is equal to 5 minus 3 by 4 னு ஒரு term கிடைக்குது. இங்க வந்து ரெண்டுமே பாசிட்டிவ், so 5 plus 3 வந்து 8 by 4 னு எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது இங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ், அது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு 2 கிடைக்குது. பிகர் நம்பர் சைன் வந்து பிளஸ், so 2 எழுதிக்கிறோம் டிவைடட் பை 4. இது 8ம் 4ம் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 4, so 1 4 is 4, 2 4s are 8. இங்க வந்து நமக்கு x is equal to 2 னு கிடைக்குது. இங்க வந்து எப்படின்னா x is equal to 2 by 4 னு இருக்கு, மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2, so 1 2 is 2, 2 2s are 4, x is equal to 1 by 2 னு கிடைக்குது. so x is equal to 2, 1 by 2. இதுதான் வந்து இந்த quadratic equationக்கான சொல்யூஷன். Second subdivision root 2 into f square minus 6 into f plus 3 root 2 equal to 0. Solutionல கொடுத்திருக்கிற quadratic equation அப்படியே எழுதிக்கிறோம். root 2 into f square minus 6 into f plus 3 root 2 equal to 0. Comparing this with ax square plus bx plus c is equal to 0. இந்த quadratic equation வந்து general quadratic equation ஓட நம்ம வந்து compare பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதா? we get a is equal to root 2, b is equal to minus 6, c is equal to 3 root 2 கிடைக்குது. Substituting the values a is equal to root 2, b is equal to minus 6 and c is equal to 3 root 2 in the formula x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a we get.
இருக்கிற quadratic equation வந்து in terms of f னு கொடுத்ததுனால f is equal to minus of minus 6 plus or minus square root of minus 6 square minus 4 into root 2 into 3 root 2 whole thing divided by 2 into root 2 கிடைக்குது. இங்க minus into minus வந்து plus, so plus 6 எழுதிக்கிறோம். plus or minus minus 6 whole square வந்து minus into minus வந்து plus 6 square வந்து 36 minus 4 into 3 வந்து 12 root 2 into root 2 வந்து 2 அதான் root 2 into root 2 வந்து 2 4 into root 2 into 3 root 2 வந்து 4 into 3 root 2 into root 2 2 so 4 3s are 12 12 2s are 24 so இங்க 24 னு எழுதிக்கிறோம். that is equal to 6 plus or minus square root of 36 minus 24 divided by 2 root 2 அப்படின்னு கிடைக்குது. 36 minus 24 வந்து 12 so that is equal to 6 plus or minus square root of 12 divided by 2 root 2 னு எழுதுறோம். அடுத்தது இந்த 12 வந்து நம்ம ஃபேக்டர்ஸா எழுதணும் அப்படின்னா that is equal to 6 plus or minus square root of 12 வந்து 2 into 2 into 3 னு எழுதலாம். divided by 2 root 2 இங்க வந்து 2 வந்து parallel இருக்கு. நம்ம next stepல எழுதும்போது square root remove பண்ணும்போது ஒரு 2 வெளியே எடுத்துக்கலாம். root 3 வந்து square rootலயே தான் வந்து இருக்கும். ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் பண்ணது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா that is equal to 6 plus or minus 2 root 3 divided by 2 root 2 கிடைக்குது. இங்க 6 2 வந்து multiples of 2 so 2 வந்து காமனா வந்து வெளியே எடுத்துக்கிறோம். so first termல ரிமைனிங் இருக்கிறது 3 plus or minus second termல ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து root 3 divided by 2 root 2 எழுதிக்கிறோம். இங்க 2 வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, இங்க 2 வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணலாம். 1 2 is 2 1 2 is 2 so ரிமைனிங் இங்க என்ன இருக்குன்னா f is equal to 3 plus or minus root 3 by root 2 வந்து இருக்குது. so இங்க வந்து 3 plus or minus root 3 by root 2 இருக்கிறது plus sign போட்டு ஒரு term எழுதலாம், minus sign போட்டு ஒரு term எழுதலாம். so f is equal to 3 plus root 3 by root 2 அடுத்தது 3 minus root 3 by root 2 இது ரெண்டும் தான் வந்து கொடுத்திருக்கிற quadratic equationக்கான solution. third subdivision 3y square minus 20y minus 23 equal to 0. சொல்யூஷன்ல கொடுத்திருக்கிற quadratic equation அப்படியே எழுதிருக்கிறோம். 3y square minus 20y minus 23 equal to 0. Comparing this with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 3, b is equal to minus 20, c is equal to minus 23. Substituting the values a is equal to 3, b is equal to minus 20 and c is equal to minus 23 in the formula. x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி a யோட வேல்யூ b யோட வேல்யூ c யோட வேல்யூ அதை வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். கொடுத்திருக்கிற quadratic equation வந்து in terms of y ன்னு கொடுக்கிறதுனால y is equal to minus of minus 20 plus or minus square root of minus 20 whole square minus 4 into 3 into minus 23 whole thing divided by 2 into 3. இங்க வந்து negative into negative வந்து positive so 20 எழுதிக்கிறோம் plus or minus minus 20 whole square வந்து negative into negative positive 20 into 20 வந்து 400. அடுத்தது minus இங்க வந்து negative இருக்கு, இங்க negative இருக்கு, negative into negative வந்து positive 4 into 3 வந்து 12 கிடைக்குது. 12 வந்து இந்த 23 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 2 3s are வந்து 6 2 2s are 4 1 3 is 3 1 2 is 2 இதை ஆட் பண்ணோம்னா 6 4 plus 3 வந்து 7 2 ன்னு கிடைக்குது. so 276 that is equal to 20 plus or minus square root of 400 plus 276 2 3s are 6 இந்த டினாமினேட்டர்ல எழுதிடுறோம் divided by 6 that is equal to 20 plus or minus 400 plus 276 இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 676 ன்னு கிடைக்குது. so that is equal to 20 plus or minus square root of 676 divided by 6 அப்படின்னு கிடைக்குது. 676 வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா square root of 26 square ன்னு எழுதலாம். அந்த 26 ஸ்கொயர்ல வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஒரு பேருக்கு ஒரு நம்பரை வெளியே எடுக்கிறோம். இந்த 26 into 26 இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 6 6 are 36 பேலன்ஸ் 3 6 2s are 12 plus 3 வந்து 15 2 6 are 12 பேலன்ஸ் வந்து 2 2s are 4 plus 1 வந்து 5 இதை ஆட் பண்ணோம்னா 6 5 plus 2 7 5 plus 1 6 அதுதான் நம்ம வந்து இப்படி ஃபேக்டர்ஸா நம்ம எழுதியிருக்கோம். so that is equal to 20 plus or minus square root of 676 வந்து 26 ன்னு எழுதிக்கிறோம் divided by 6 இதை எப்படி எழுதலாம்னா 20 plus 26 by 6 ன்னு எழுதலாம். அடுத்து இன்னொரு டேர்ம் 20 minus 26 by 6 ன்னு எழுதலாம். அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம எழுத போறோம்.
கொடுத்திருக்கிற quadratic equation in terms of y ன்னு கொடுத்திருக்கிறதுனால y is equal to 20 plus 26 by 6, y is equal to 20 minus 26 by 6 ரெண்டு term வந்து நமக்கு கிடைக்குது. இது ரெண்டும் பாசிட்டிவா இருக்கிறதுனால இது ரெண்டை ஆட் பண்றோம். 20 plus 26 46 by 6. இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ், அதனால இது டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். 6 பிகர் நம்பர் சைன் வந்து நெகட்டிவ், ஸோ மைனஸ் 6 by 6 எழுதுறோம். இது ரெண்டுமே வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2, அதை வந்து என்ன பண்றோம் 3 2s are 6. இது வந்து 23 டைம்ஸ் போகுது. So y is equal to 23 by 3 ன்னு எழுதுறோம். இங்க வந்து minus 6 by 6 166 166. So y is equal to minus 1 ன்னு கிடைக்குது. So y is equal to 23 by 3, minus 1. இது ரெண்டுமே வந்து இந்த கொடுத்திருக்கிற quadratic equationக்கான solution. Fourth subdivision 36y square minus 12ay plus a square minus b square equal to 0. Solutionல வந்து கொடுத்திருக்கிற quadratic equation அப்படியே எழுதிக்கிறோம். 36y square minus 12ay plus a square minus b square equal to 0. இது வந்து general form of the quadratic equationல வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா a யோட பிளேஸ்ல வந்து 36 இருக்கும், b யோட பிளேஸ்ல minus 12a இருக்கும், c யோட பிளேஸ்ல வந்து a square minus b square இருக்கும். இதுதான் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுத போறோம். Comparing this with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get, நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி கொடுத்திருக்கிற quadratic equation இந்த general form of the quadratic equation ஓட கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா a is equal to 36, b is equal to minus 12a, c is equal to a square minus b square. Substituting the values, a is equal to 36, b is equal to minus 12a and c is equal to a square minus b square in the formula, x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a we get. கொடுத்திருக்கிற quadratic equation வந்து in terms of y ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So y is equal to minus of minus 12a plus or minus square root of minus 12a whole square minus 4 into 36 into a square minus b square whole thing divided by 2 into 36. That is equal to negative into negative positive. So 12a ன்னு எழுதிக்கிறோம் plus or minus minus 12a into minus 12a negative into negative வந்து positive. 12 into 12 வந்து 144 a into a square minus 4 into 36 into a square minus b square. First 4 into 36 நம்ம multiply பண்ணோம்னா 36 into 4 வந்து 4 6 are 24, 4 எழுதிரும், balance 2, 4 3s are 12, 12 plus 2 வந்து 14, அது 144 அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டு a square minus b square எழுதுறோம். divided by 2 into 36 வந்து 72. that is equal to 12a plus or minus இது வந்து 144 a square as it is எழுதிக்கிறோம். இங்க bracket remove பண்ணும்போது minus 144 into a square, அடுத்தது minus into minus வந்து plus 144 into b square கிடைக்குது. divided by 72 as it is எழுதிறோம். இங்க 144 a square வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, இங்க 144 a square நெகட்டிவா இருக்கு. So இந்த ரெண்டு டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆயிருது. So அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 12a plus or minus square root of 144b square by 72 கிடைக்குது. இந்த 144 வந்து நமக்கு 12 square எழுதலாம். b square இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது பேர்ல இருக்கிறது ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் நம்ம வெளியே எடுக்கணும். square root of 144b square வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா square root of 12b into 12b ன்னு எழுதலாம். இது பேர்ல இருக்கு, ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது நமக்கு 12b ஒரு டேர்ம் மட்டும் வரும். So that is equal to 12a plus or minus 12b whole thing divided by 72. இது ரெண்டு டேர்ம்லயுமே வந்து 12 காமனா இருக்கு, அதனால 12 அவுட் சைடு எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல ரிமைனிங் இருக்கிறது a, செகண்ட் டேர்ம்ல வந்து ரிமைனிங் இருக்கிறது b. So that is equal to 12 into a plus or minus b whole thing divided by 72 கிடைக்குது. 72 12 வந்து இந்த மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 12, so இது வந்து 112 is 12, இது வந்து 6 12s are வந்து 72. அதுக்கப்புறம் வந்து கேன்சல் ஆனதுக்கு அப்புறம் போனா நமக்கு y is equal to a plus or minus b whole thing divided by 6 ன்னு கிடைக்குது. so இதை வந்து ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணலாம், plus or minus ன்னு இருக்கிறதுனால y is equal to a plus b by 6 ன்னு ஒரு டேர்ம் கிடைக்குது, y is equal to a minus b by 6 ன்னு ஒரு டேர்ம் கிடைக்குது. so y is equal to a plus b by 6, a minus b by 6. இது ரெண்டும் தான் வந்து கொடுத்திருக்கிற quadratic equationக்கான solution. Third question, a ball rolls down a slope and travels a distance d is equal to t square minus 0.75 t feet in t seconds. Find the time when the distance traveled by the ball is 11.25 feet. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு பால் வந்து ஸ்லோப்ல வந்து ரோல் டவுன் ஆயிட்டு இருக்கு, உருண்டு வந்துட்டு இருக்கு. travels a distance, அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா d is equal to t square minus 0.75 t feet in t seconds. t secondsல வந்து
அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்றது இவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த டைம். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டைம் கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா when the distance traveled by the ball வந்து டிராவல் பண்ற அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 11.25 ஃபீட்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து அந்த டைம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் வந்து டிஸ்டன்ஸ் d is equal to t square minus 0.75 t ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட given that d is equal to 11.25 அது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு d வந்து கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா that is equal to t square minus 0.75 t ன்னு கொடுக்குது. ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம். 11.25 is equal to t square minus 0.75 t. ஸோ இதுல வந்து இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒரே சைடுல கொண்டுட்டு வரும்போது t square minus 0.75 t as it is எழுதிட்டு இந்த 11.25 வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் சைடு கொண்டுட்டு போறோம். இங்க லெஃப்ட் சைடு இருக்கும்போது இது பாசிட்டிவா இருக்கு, ரைட் சைடு வரும்போது நெகட்டிவ் ஆயிரும். ஸோ t square minus 0.75 t minus 11.25 that is equal to 0 அப்படின்னு நமக்கு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. Comparing t square minus 0.75 t minus 11.25 that is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get கொடுத்து இந்த கிடைச்சிருக்கிற இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி t ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1 ஸோ அதை 1 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ a is equal to 1 கிடைக்குது, b is equal to minus 0.75, c is equal to minus 11.25. Substituting the values a is equal to 1, b is equal to minus 0.75 and c is equal to minus 11.25 in the formula. X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a we get. கொடுத்திருக்கிற a, b, c அதை வந்து என்ன பண்றோம் இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்ப்போம். t is equal to minus of minus 0.75 plus or minus square root of minus 0.75 whole square minus 4 into 1 into minus 11.25 divided by 2 into 1 அப்படின்னு கிடைக்குது. இங்க நெகட்டிவ் into நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ், ஸோ 0.75 பாசிட்டிவ் எழுதிக்கிறோம். பிளஸ் ஆர் மைனஸ் மைனஸ் 0.75 ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 0.75 into மைனஸ் 0.75 அது வந்து ரெண்டுமே வந்து நெகட்டிவா இருக்கு. நெகட்டிவ் into நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ். இதை வந்து டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு 75 into 75 வந்து ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆன்சர்ல வந்து நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் போட்டுக்கணும். ஸோ 75 into 75 அதோட ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னா 5 5s are 25 பேலன்ஸ் 2, 5 7s are வந்து 35, 35 plus 2 வந்து 37. அடுத்தது 7 5s are 35, 5 பேலன்ஸ் 3, 7 7s are 49, 49 plus 3 வந்து 52. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா 5, 7 plus 5 வந்து 12, 2 எழுதிக்கிறோம். பேலன்ஸ் 1, 3 plus 1 4 plus 2 வந்து 6, 5. இங்க 5 6 2 5 கிடைக்குது. ஸோ இங்க வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா 0.75 இருக்கு. ஸோ 0.75 into 0.75 வந்து நமக்கு ஆஃப்டர் த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து 4 டிஜிட்ஸ் வந்து வரணும். ஸோ இந்த ஆன்சர் எழுதும்போது 0.5625 எழுதுறோம். அடுத்தது வந்து இங்க நெகட்டிவ் into நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ். இங்க 4 into 1 வந்து நமக்கு 4 தான் கிடைக்கும். ஸோ 4 into 11.25 இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்றோம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டெசிமல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம்னா 1125 1125 4 ஆல டிவைட் பண்றோம். 4 5s are 20 அது வந்து 0 எழுதிக்கிறோம். பேலன்ஸ் 2, 4 2s are 8, 8 plus 2 வந்து 10, 0 எழுதிக்கிறோம். பேலன்ஸ் 1, 4 1 is 4 plus 1 5, 4 1 is 4 இந்த 4 5 எழுதிக்கிறோம். இதுல வந்து 11.25 இருக்கு. ஸோ இந்த நம்பர்ல வந்து என்ன பண்றோம்னா ஆஃப்டர் த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு 2 டிஜிட் இருக்கணும். இங்க ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஜீரோவா இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 45 கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். So that is equal to 0.75 plus or minus square root of 0.5625 plus 45 whole thing divided by 2 into 1 வந்து 2 கிடைக்குது. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். 0.5625 plus 45 இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 45.5625 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும். That is equal to 0.75 plus or minus square root of 45.5625 divided by 2 னு எழுதிக்கிறோம். இந்த 45.5625 இதை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லாங் டிவிஷன் மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்கிறோம். 45.5625 எழுதிக்கிறோம். இங்க வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 2 டிஜிட்ஸா தான் வந்து நம்ம லாங் டிவிஷன் மெத்தட்ல எடுக்கணும். இந்த 45 வந்து ஹோல் நம்பரு, 5625 வந்து டெசிமல் நம்பரு. ஸோ 45ல வந்து நம்ம ஸ்கொயர் நம்பர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 6 6 are 36.
அந்த வந்து ஒரு 6 வந்து கோஷன்ட் எழுதுறோம், ஒரு 6 வந்து டிவைசர்ல போறோம். 6 6 ஆர் 36, 45 மைனஸ் 36 வந்து நமக்கு 9 கிடைக்குது. அடுத்தது வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் இங்க வச்சிடறோம். இங்க வந்து 6 வந்து 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம், மல்டிப்ளை பண்ணா 12 கிடைக்குது. அடுத்தது இங்க வந்து 2 நம்பர்ஸ், ஒரு பேர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் வந்து பிரிங் டவுன் பண்ணோம். ஸோ 5 6 டுகெதர் வந்து நம்ம பிரிங் டவுன் பண்றோம். டிவிடெண்ட்ல 956 கிடைக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு நம்பரை வந்து சூஸ் பண்ணணும். அது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இது 956க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் அல்லது லெஸ் தேனா இருக்கணும். ஸோ 7 வந்து சூஸ் பண்றோம். 7 கோஷன்ட் எழுதுறோம், அதே வந்து டிவைசர்ல எழுதுறோம். 7 into 127, 7 7s are 49, balance 4, 7 2s are 14 plus 4 வந்து 18, balance 1, 1 7 is 7, 7 plus 1 8. இதை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா, இங்க வந்து 6ல இருந்து 9 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது, அதனால ரீக்ரூப் பண்றோம். இங்க இருந்து ஒரு நம்பரை இங்க வந்து பாரோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீக்ரூப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 16 16 மைனஸ் 9 வந்து நமக்கு வந்து 7 கிடைக்குது. அடுத்தது வந்து இங்க பாரோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீக்ரூப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க 4 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து ரீக்ரூப் பண்றோம். ஸோ 14 மைனஸ் 8 வந்து 6 கிடைக்குது. இங்க 8 8 மைனஸ் 8 0 0 வந்து போட வேணாம். அடுத்தது வந்து இந்த பேர் 25 25 வந்து பிரிங் டவுன் பண்றோம். நமக்கு 6725 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. இதை என்ன பண்றோம், 6.7 வந்து டபுள் 2ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம். 2 7s are 14, 4 எழுதிக்கிறோம், பேலன்ஸ் 1, 2 6 are 12, 12 plus 1 13, 134 கிடைக்குது. அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணணும். சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு நம்பரை கோஷன்ட்ல எழுதணும், ஒரு நம்பரை டிவைசர்ல நம்ம எழுதணும். இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் வந்து 5 தான். 5 வந்து கோஷன்ட் எழுதுறோம், 5 வந்து டிவைசர்ல எழுதுறோம். இப்போ 5 வந்து 1 3 4 5 இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணா 5 5s are 25, balance 2, 5 4s are 20 plus 2 வந்து 22, balance 2, 5 3s are 15, 15 plus 2 வந்து 17, balance 1, 5 1 is 5, 5 plus 1 வந்து 6. இது எக்ஸாக்டா வந்து நமக்கு சப்ட்ராக்ட் ஆயிருது, 0 ரிமைண்டர் கிடைக்குது. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 45.5625 அதோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து 6.75. அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே எழுதுறோம். ஸோ t is equal to 0.75 plus or minus 6.75 divided by 2ன்னு கிடைக்குது. ஸோ t is equal to இதை வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து பிளஸ் சைன் போட்டு நமக்கு ஒரு டேர்ம் கிடைக்குது, மைனஸ் சைன் போட்டு நமக்கு வந்து ஒரு டேர்ம் கிடைக்குது. t is equal to 0.75 plus 6.75 divided by 2, t is equal to 0.75 minus 6.75 by 2ன்னு வந்து நமக்கு 2 டேர்ம்ஸ் வந்து கிடைக்குது. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 45.5625 இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சா 6.75 வருது அப்படின்றத நீங்க வந்து பிராக்கெட்ல நம்ம எழுதிக்கணும் ரீசனை. இந்த இதுல t வந்து ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்றதால இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். இதுல வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது. ஸோ இதோட டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். பிகர் நம்பர் சைன் வந்து நெகட்டிவா இருக்கிறதுனால நம்ம நெகட்டிவ் சைன் வந்து போட்டுக்கணும். ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது t is equal to 7.50 by 2ன்னு கிடைக்குது. சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது t is equal to minus 6 by 2ன்னு கிடைக்குது. இது ரெண்டுமே வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2, அதை வந்து 2 டேபிளை யூஸ் பண்ணோம்னா 1 2 is 2ன்னு கிடைக்குது. இங்கே 3 2s are 6, பேலன்ஸ் 1, இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு, அதை எழுதிக்கிறோம். 15ல வந்து 7 2s are 14, பேலன்ஸ் 1, 10 கிடைக்குது, 5 2s are 10. ஸோ t is equal to 3.75 அப்படின்னு கிடைக்குது. இங்கே t is equal to minus 6 இருக்கு, இங்கே 2 இருக்கு, 1 2 is 2, இது வந்து 3 2s are 6, so t is equal to minus 3 கிடைக்குது. நம்ம t வந்து டைமா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், அது நெகட்டிவா இருக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடையாது. ஸோ as t cannot be negative, t வந்து நெகட்டிவா இருக்க முடியாது அப்படின்றது நம்ம பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து எழுதிக்கிறோம். therefore t is equal to 3.75 seconds. இதுதான் கொடுத்திருக்கிற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். Recap: in this video we have seen exercise 3.11 sums 2 and 3. Thank you, students.